Glory to God in the highest. Today's topic is the rule of the Antichrist will come soon. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read the Bible verses from 2 Thessalonians chapter 2, verses 8 to 10. Then that lawless one will be revealed, whom the Lord will slay with the breath of his mouth and bring to an end by the appearance of his coming. That is, the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, and with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. These verses explain that the Antichrist is coming as a result of the activity of Satan. He will show signs and false wonders which will deceive those who do not believe in the truth about Jesus. He will come to an end only at the appearance of Jesus. It is clear that his 7 years of rule will be before the second coming of Jesus. Let's talk about the spirit of Antichrist. The Antichrist spirit has been in this world for the past 2,000 years, and it is mentioned in the Bible in a few places. Every spirit that does not confess that Jesus Christ is from God is a spirit of Antichrist, according to 1 John chapter 2, verses 18 and 22, 1 John chapter 4, verse 3, and 2 John chapter 1, verse 7. Who is Antichrist? Antichrist will be the supreme authority of the one world government that will be formed soon. The idea of a world government is on the way, even though several of us are not aware of it. He will be against Jesus Christ or God. It is prophesied about him in several places in the Bible. According to 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 and 4, he is called the man of lawlessness and the son of destruction. He will exalt himself above God. He will sit in the temple of God as if he were God. How long is the rule of the Antichrist? According to Daniel chapter 8, verse 14, the rule of the Antichrist will be 2,300 days, a little less than 7 years. How long is his horrible rule? According to Daniel chapter 12, verse 11, it says, from the time that the regular sacrifice is abolished and the abomination of desolation is set up, there will be 1,290 days. That is close to 3.5 years. His horrible rule will be like 1,290 days or 3.5 years. During those years, the regular sacrifice will be abolished and the abomination of desolation or the statue of the beast or the statue of the Antichrist will be set up for everyone to worship. Revelation chapter 13 verse 5 says, there was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies, and authority to act for 42 months was given to him. Let's talk about Antichrist and the false prophets. In Revelation chapter 13, we see that it talks about two beasts. The first beast is Antichrist, and the second beast is a false prophet. Verse 7 says, it was also given to him to make war with the saints and overcome them. And authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him. It means that he will make the holy people of God suffer in many ways, and he will rule the entire world. Daniel chapter 13 verse 8 says, all who dwell on the earth will worship him. Everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. The false prophet, let's see in verse
11 and 12 of Revelation chapter 13, we see the second beast or the false prophet will exercise all the authority of the first beast or the Antichrist in his presence. Verse 13 says, he performs great signs so that he even makes fire come down out of heaven to the earth in the presence of men. Verse 14 says, the false prophet will deceive those who dwell on the earth with his signs and by making an image of the Antichrist. Verse 15 says, the false prophet will become powerful to give breath to the image of the beast, to make the image even speak, and to kill those who do not worship the image of the beast. Let's talk about the mark of the beast or the devil or the microchip. Verses 16 and 17 says, everyone will be forced to make a mark on the right hand or their forehead, without which they will not be able to buy or sell. Verse 18 says, his number is 666, the number of Satan. The ordinary people who don't have much knowledge about God and the Bible will be deceived, and they will believe in it and worship it. Those who refuse to worship will be persecuted or killed. This is why knowledge of the Bible prophecy is very necessary. The need of the Word of God. This is the time to search for the Word of God. During the time of the Antichrist, the Bible and the regular worship in the church will be prohibited. According to Amos chapter 8 verses 11 to 13, the Lord God declares, behold, days are coming when I will send a famine on the land, not a famine for bread or a thirst for water, but rather for hearing the words of the Lord. People will stagger from sea to sea, and from the north even to the east. They will go to and fro to seek the word of the Lord, but they will not find it. In that day, the beautiful virgins and the young men will faint from thirst, that is, thirst for the word of God. Let's talk about the great tribulation and rapture. The elect or the holy people of God will be still on this earth when the great tribulation takes place, and the rapture will be after that. According to St. Matthew's Gospel chapter 24 verse 29, it says, but immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, and the powers of heavens will be shaken. Verses 30 and 31, it says, and then the sign of the Son of Man will appear in the sky, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of the sky with power and great glory. And he will send forth his angels with a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other. Mark chapter 13 verse 20 says, unless the Lord had shortened those days, no life would have been saved, but for the sake of the elect, whom he chose, he shortened the days. 2 Peter 3:10 says, but the day of the Lord will come like a thief, in which the heavens will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up. According to 2 Thessalonians chapter 2 verses 2 and 3, it gives us a clue that only at the end of the 7 years rule of the Antichrist, Jesus will come. Daniel 12:11 says his horrible rule is 1,290 days or 3.5 years. Daniel 12 verse 12 says, how blessed is he who keeps waiting and attains to the 1,335 days. The difference between 1,290 and 1,335 is 45 days. So what happens after those 45 days?
Daniel 8:14 says, after the 2,300 days rule of the Antichrist, that is close to 7 years of rule, the holy place will be properly restored. Probably the glorious reign of God in Zion may take place after those 45 days, but no one is sure about that time except our Father in heaven. Restoration of the holy place in Daniel chapter 7, verses 26 and 27, it says, "But the court will sit for judgment, and his dominion will be taken away, annihilated and destroyed forever. Then the sovereignty, the dominion, and the greatness of all the kingdoms under the whole heaven will be given to the people of the saints of the highest one. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all the dominions will serve and obey him." This is about the glorious reign of Jesus, or the new heaven and new earth. Any time after the rapture of Jesus on the clouds will be the glorious reign of Jesus on earth for 1,000 years. It is described in several places, especially in Revelation chapter 21, Isaiah chapters 11, 35, and 65. Let's talk about Satan. In Revelation chapter 20, verses 2 and 3, it says that the Satan will be chained for 1,000 years. That is, just before the 1,000 years of rule of God on the earth, Satan will be chained. In Revelation 20, verse 7, it says, when the 1,000 years are completed, Satan will be released from his prison. He will try to deceive people again. He will be permanently thrown into hell, where the beast and the Antichrist are also. Revelation 20, verses 13 to 15, it is mentioned, whose name not in the book of life will be thrown into the lake of fire. Let's talk about the punishment for the Antichrist and the false prophet. In Revelation 19, verse 20, it says, "And the beast was seized, and with him the false prophet who performed the signs in his presence, by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worshipped his image. Those two were thrown alive into the lake of fire, which burns with brimstone." What's the punishment for the devil? Revelation 20, verse 10 says, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever." Punishment for people who obey the Antichrist. In Revelation 14, verses 9 to 11 says, "If anyone worship the beast and his image, and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength in the cup of his anger, and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name." In conclusion, let me tell everyone should be cautious about gaining knowledge from the Word of God and following the path of God in order to avoid being trapped by the devil and to get into the eternal life with God. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to be strengthened by the Holy Spirit, to live a holy life, to keep away from devil's plans and ideas, and to get the name written in the book of life for eternal happiness. I pray in the precious and mighty name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം താമസിയാതെ വരും. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വചനം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2 തെസ്സലോണിയൻസ് 2:8 മുതൽ
10 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും. അവനെ കർത്താവായ യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ഒടുക്കി തന്റെ പ്രത്യക്ഷയുടെ പ്രഭാവത്താൽ നശിപ്പിക്കും. അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളായികയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഭവിക്കും. ഈ വചനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ അന്ത്യക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ഭരണമേൽക്കുവാൻ പോകുന്നത്. അവൻ മനുഷ്യരെ ചതിക്കും, അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും, വ്യാജമായ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം യേശുവിൽ, അതായത് യേശുവിൻ്റെ സത്യത്തിൽ മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, യേശുവിൻ്റെ വരവിന് മുമ്പ് ഈ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ 7 വർഷത്തെ ഭരണമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് ഏറ്റുപറയാത്ത എല്ലാ ആത്മാവും അന്ത്യക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇത് 1 യോഹന്നാൻ 2:18-22 വചനങ്ങൾ, 1 യോഹന്നാൻ 4:3, 2 യോഹന്നാൻ 1:7 ഈ വചനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ്. ആരാണ് ഈ അന്ത്യക്രിസ്തു? അത് ഒരു വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരമാധികാരിയായിരിക്കും. അത് അധികം താമസിയാതെ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എല്ലാ നീക്കങ്ങളും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് രഹസ്യമായിട്ട് അറിയുവാനിടയായത്. അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് എതിരായിരിക്കും. അവനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ അനേക സ്ഥലത്ത് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 തെസ്സലോനിയൻസ് 2:3-4 വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അവൻ അധർമ്മമൂർത്തിയാണ്, അവൻ നാശത്തിൻ്റെ സന്തതിയാണ്, അവൻ തന്നെത്താൻ ദൈവമെന്ന് പറയുകയും ദൈവത്തിന് മുകളിൽ അവനെ തന്നെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ തന്നെ അവൻ ഇരിപ്പിടമാക്കും എന്നൊക്കെ. ദാനിയേൽ 7:25 പറയുന്നു, അവൻ അത്യുന്നതനായവന് വിരോധമായി വമ്പ് പറയും, അത്യുന്നതനായവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളയും, സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. അതായത് 3.5 വർഷത്തെ അവൻ്റെ മോശമായ ഭരണം. അവൻ്റെ ടോട്ടൽ ഭരണം എത്ര നാളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ദാനിയേൽ 8:14 പറയുന്നു. 2300 ദിവസം, അതായത് 7 വർഷത്തിന് അല്പം പുറകിൽ മാത്രം. അവൻ്റെ ഭീകരമായ ഭരണം എത്ര നാളാണെന്ന് ദാനിയേൽ 12:11 പറയുന്നു. നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം മുതൽ 1290 ദിവസം ചെല്ലും എന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭരണം 2300 ദിവസമായിരിക്കും. അവൻ്റെ മോശമായ ഭരണം 1290 ദിവസം, അതായത് 3.5 വർഷം. അപ്പോൾ 3.5 വർഷം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭരണവും അടുത്ത 3.5 വർഷം ഭീകരമായ ഭരണവുമായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഹോമയാഗങ്ങൾ നിർത്തലാക്കപ്പെടും, ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിൻ്റെ ബിംബം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്നെ ബിംബമായിരിക്കും. എല്ലാവരോടും അവനെ ആരാധിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടും. വെളിപാട് 13:5 പറയുന്നു, വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ അതിന് ലഭിച്ചു, 42 മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു. അതായത് അവസാനത്തെ 3.5 വർഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അന്ത്യക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകനും, അതേക്കുറിച്ച് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. 2 മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ മൃഗം അന്ത്യക്രിസ്തുവും, രണ്ടാമത്തെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചകനുമാണ്. ആദ്യത്തെ മൃഗമായ അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അവൻ വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ട് മുറിവ് ഉണങ്ങിയവനായിട്ടാണ് അവനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. 7-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു. സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും വംശത്തിന്മേലും ഭാഷമേലും ജാതിമേലും അധികാരവും ലഭിച്ചു എന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജനം ഒത്തിരി സഹിക്കേണ്ടതായി വരും. അവൻ ലോകം മുഴുവനുമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ദാനിയേൽ 13:8 പറയുന്നു, ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികൾ ഒക്കെയും അതിനെ നമസ്കരിക്കും എന്ന്.
ഇനി കള്ളപ്രവാചനെക്കുറിച്ച് വെളിപാട് 13:11-12 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതായത് രണ്ടാമത്തെ മൃഗം അത് കള്ളപ്രവാചകനാണ്. അവൻ ഈ അന്ത്യക്രിസ്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ എല്ലാ അധികാരവും അവൻ ഉപയോഗിക്കും. 13-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, അത് മനുഷ്യർക്കാകെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തീ ഇറങ്ങുമാറ് വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന്. 14-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, മൃഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന്, അതായത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന് പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. 15-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ശ്വാസം വിടാനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തിയും ഈ കള്ളപ്രവാചകൻ കൊടുക്കും. ഈ കള്ളപ്രവാചനും ഈ അന്ത്യക്രിസ്തുവും കൂടി ഈ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ, അതായത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയെ, അതായത് സാത്താന്റെ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കാത്തവരെ കൊല്ലിക്കുവാനുള്ള നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ഇനി മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയെക്കുറിച്ച് പറയാം, അതായത് ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ. 16-17 വചനങ്ങൾ, അതായത് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-17 വചനങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വലത് കൈയിലോ നെറ്റിയിലോ ഒരു മൈക്രോ ചിപ്പ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യും. അത് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയായിരിക്കും. അതില്ലാതെ ആർക്കും കൊടുക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അന്ന് ക്യാഷ് ഇല്ല, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡില്ല, ഡെബിറ്റ് കാർഡില്ല, ഒന്നുമില്ല. 18-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, അത് സാത്താന്റെ നമ്പറായിരിക്കും. ആ നമ്പർ 666 എന്ന്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവില്ലാത്തവർ, അതായത് ബൈബിൾ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലാത്ത ആളുകളെല്ലാം വഞ്ചിക്കപ്പെടും. അവർ ഈ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കും. ആരാധിക്കാത്തവരെ അവർ കൊന്നുകളയും. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. വചനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത്. വചനം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം, അറിയണം. അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമയത്ത് വചനവും പള്ളിയും പ്രെയർ മീറ്റിങ്ങുകളും ഒന്നും കാണുകയില്ല. അതെല്ലാം നിർത്തലാക്കിയിരിക്കും. ആമോസിൻ്റെ പുസ്തകം 8:11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അപ്പത്തിനായുള്ള വിശപ്പല്ല, വെള്ളത്തിനായുള്ള ദാഹവുമല്ല, യഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കേണ്ടതിനുള്ള വിശപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു എന്ന് യഹോവയാ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട്. അന്ന് അവർ സമുദ്രം മുതൽ സമുദ്രം വരെയും വടക്ക് മുതൽ കിഴക്ക് വരെയും ഉഴന്നു ചെന്ന് യഹോവയുടെ വചനം അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞു നടക്കും, കണ്ടു കിട്ടിയില്ലതാനും. അന്നാളിൽ സൗന്ദര്യമുള്ള കന്യകമാരും യൗവനക്കാരും ദാഹം കൊണ്ട് ബോധം കെട്ട് വീഴും എന്ന്. അടുത്തതായിട്ട് മഹാകഷ്ടങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ വാനമേഘങ്ങളിലുള്ള വരവിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഈ മഹാകഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധജനം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24:29 പറയുന്നു, ആ കാലത്തിലെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോകും, ചന്ദ്രൻ പ്രകാശം കൊടുക്കാതിരിക്കും, നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴും, ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകുമെന്ന്. 30-31 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടയാളം ആകാശത്ത് വിളങ്ങും. അന്ന് ഭൂമിയിലെ സകല ഗോത്രങ്ങളും പ്രലാപിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിൽ മേൽ മഹാശക്തിയോടും തേജസ്സോടും കൂടെ വരുന്നത് കാണും. അവർ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ മഹാകാകളധ്വനിയോടും കൂടെ അയക്കും. അവർ അവൻ്റെ വൃതന്മാരെ ആകാശത്തിൻ്റെ അറുതി വരെ 4 ദിക്കിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്ന്. മർക്കോസ് 13:20 പറയുന്നു, കർത്താവ് ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വൃതന്മാർ നിമിത്തമോ അവൻ ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അതായത് ഈ കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വൃതന്മാർ, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. 2 പത്രോസ് 3:10 പറയുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരും. അന്ന് ആകാശം കൊടും മുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞുപോകും, മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തു പോകുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. 2 തെസ്സലോനിയൻസ് 2:2-3 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, ഈ 7 വർഷത്തെ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവുണ്ടായുള്ളൂ എന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഡാനിയേൽ 12:11 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ, അവൻ്റെ ഹൊറിബിളായിട്ടുള്ള ഭരണം 1290 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 3.5 വർഷമാണ്. ഡാനിയേൽ 12:12 പറയുന്നു,
1335 ദിവസത്തോളം കാത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ 1335 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള 45 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഡാനിയൽ 8:14 പറയുന്നു, ഈ 7 വർഷത്തെ ഭരണം കഴിയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമെന്ന്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന് മാത്രം, പിതാവായ ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഈ 45 ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കാം സിയോനിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ സ്ഥലം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡാനിയൽ പ്രവചനം 7:26-27 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ്റെ ആധിപത്യം എടുത്തു കളഞ്ഞ് അന്തം വരെ നശിപ്പിച്ച് മുടിക്കും. പിന്നെ രാജ്യത്വവും ആധിപത്യവും ആകാശത്തിന് കീഴെല്ലായിടവുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മഹത്വവും അത്യുന്നതൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും. അവൻ്റെ രാജ്യത്വം നിത്യരാജ്യത്വമാകുന്നു. സകല ആധിപത്യങ്ങളും അവനെ സേവിച്ചനുസരിക്കുമെന്ന്. അതായത് കർത്താവിൻ്റെ പുതിയ ജെറുസലം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് വെളിപാട് 21 പറഞ്ഞ പ്രകാരം വിശുദ്ധ ജനമെല്ലാം, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ വിശുദ്ധ ജനം എല്ലാം ആ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതും മരിച്ചവരുമായ വിശുദ്ധ ജനത്തെ ആണല്ലോ യേശുവിൻ്റെ വാനമേഘങ്ങളിലുള്ള വരവിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ആ സിയോൻ ഭരണത്തിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗീയ ജെറുസലം ഇറങ്ങി വരുന്നത് കൂടെ കാണും. ഇനി കർത്താവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ നീതിഭരണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഇത് 1000 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും. അതേക്കുറിച്ച് വെളിപാട് 21 വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. ഐസയ അധ്യായങ്ങൾ 11, 35, 65 ഇവിടെയും പറയുന്നു. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ. ഇനി സാത്താനെ ചങ്ങലയിലിടുന്നു. വെളിപാട് 20:2-3 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു. ആ 1000 വർഷം സാത്താനെ ചങ്ങലയിൽ ഇട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെളിപാട് 20:7 പറയുന്നു, 1000 ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടുമെന്ന്. വീണ്ടും അവൻ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനും ചതിക്കാനും ആയിട്ടും ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അവനെ അന്തിക്രിസ്തുവും കള്ളപ്രവാചകനും എവിടെയായിരിക്കുന്നോ നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ, ആ നരകത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് അവനെയും ദൈവം വലിച്ചെറിയും. വെളിപാടിൻ്റെ 20:13 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരെയും ഈ തേപ്പിലേക്ക് ദൈവം വലിച്ചെറിയും. ഇനി ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിനും കള്ളപ്രവാചനും കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 19:20 വചനം പറയുന്നു. മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ച മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചനെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന്. ഇനി സാത്താന് കിട്ടുന്ന എന്നേക്കുമുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് വെളിപാടിൻ്റെ 20:10 പറയുന്നു. അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും. അവർ എന്നേക്ക് രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. ഇനി ഈ അന്തിക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ച് നമസ്കരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രയേറ്റ, ദേഹത്തേറ്റ സാത്താൻ്റെ മുദ്ര ദേഹത്ത് എടുത്ത ജനങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് വെളിപാടിൻ്റെ 14 അധ്യായത്തിൽ 9 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമേലോ മുദ്രയേൽക്കുന്നവൻ ദൈവകോപത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധമദ്യം കുടിക്കേണ്ടി വരും. വിശുദ്ധ ദൂതന്മാർക്കും കുഞ്ഞാടിനും മുമ്പാകെ അഗ്നിഗന്ധങ്ങളിൽ ദണ്ഡനം അനുഭവിക്കും. അവരുടെ ദണ്ഡനത്തിൻ്റെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങും. മൃഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കും അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്ന ഏവനും രാവും പകലും ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന്. കൺക്ലൂഷനായി പറയട്ടെ, ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ പാത എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണം.
അതുപോലെ സാത്താൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ പെടാതിരിക്കുവാൻ മാക്സിമം എല്ലാവരും ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശക്തിപ്പെടുവാനും ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാനും പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുവാനും ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കിട്ടുവാനും അങ്ങനെ സ്വർഗീയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയതും പരിശുദ്ധവുമായ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.